Dobro večer, poštovani pisatelji, drugari i drugarki, sopratnici, članovi na drugi partiji od Sojuza za jedinata i svite vi dobronamjernici koji večerva tukaj ste na mini mitingu, kako možda se kaže mini miting, veliki toliko Lunje Grujevski, Sirek od Kumanov, ne možete se obrati na Gradske pošta, zajedno sa svite se autobusi i tukaj ste baš na moja teren. Tukaj na ovoj teren od kada je počela da go gledam ovaj grad Kumanov. Ovaj objekt je moje lično delo od koje počnem da go profiliram i vizualiram moj grad. Međutim, sakam da ne iskoristam prilike dojdete tukaj da kažem nekoliko rabati, ne je običajno za mene da polemiziram so premijer. Međutim, slučajke, Sirek je njegovata beseda po Kumanovo, vidno razočaran od to što mu se slučuva. Celo vreme on i Janičarov Ivan Stojković, veliki nenareće predavnik, a ne znam što znači predavstvo. Da li čovjek što napravi karijera od Sojuza za Makedoniju, od socijaldemokratski od Sojuz i odide radi lični interesi tamo kaj što je svega, ili jas koji ostavljam do kraj, dosleden i mimo, moja ta lična cena i cena grada i Kumanovo, sve za interes, na tala sloboda što je vjerovate, za tala naša država, za tije naši građani, za Makedonija, sve samo da napravimo nešto što oni moruče cijeli godin. Zakam da upatam nekoliko poruki, ako ima namjera da ne slušate, vidjeti, той nema sud, ne debatira, ne pušta luge na debati, bega kako đavalo tamjan od mene, ne saka se slošao, se kupува privati prostori po medijumite, ali izleguvata debati, a mene me proziva za kooperativnost. Evo moj počituvan premijere, ako možda ne kažu, a počituvam ljudi su ništa recimo zaslužili to. Ne vikaš da ne sme so работували. Pa 3 godine, nekoliko su staroci, so tebe, so vas i vašите ministri. Za kreditno zadolžuvanje za izgradna infrastruktura. Ne lažete 2 godine i ne mi go dobrate. 3 pati raka mi davate. 2 pati razgovarame za cena na gaz i gasifikacije licencite. 2 godine ne gledate cena na gaz. Napravite blokada 4 meseci €1,5 evra za vaš sopartijac samo da ih udovoljite vašite personalni potrebi na Svetka Novštija Kumanova €1,5 evra. Se drznate licence da ne gasifikacije da zemljate. I ekipata da ne isterate od Prva Sojuzna liga da ne dobrite ekipi Vogošarkada. Što me primjeri, sakaš da se rabotalo sa tebe. Sakate da zjam knjišku od 2 ro. Pa ne može to da ne napravi. Ne može da ne napravi. Sakate, preznajte go, svojom ideolog. I vidimo numero zapomene gospodinu Ljubčo Dragijevski koji je neobično go počitao. Vika, 13 godini zavidoval i se pored da go zjam Kumanov. Сега su gošto bijanci za prijatelj. Pa dojdi so mene, i ti ne videš što će ovo da, pa ti gledame, ti će gledame, i ovo je zapijela Makedonija. Zapala pod granicu u Stojkoviću. Gledam tuko na 50 metra, gledaj kako dovolja slugeto. Izolira so svojite 500 partici so koje ima samo lična delba i interes. I ne sam ga više da komentiram za tije politički invalidi. Ja za takvi ljude nemam ni zborovi, vidite samo na megdan pred medijumite, pred javnost da izlezete na zborove. Što srabotiv ja sam sposobniji od Zoran Damjanski, a što ti sposobniji od donese za Kumanovo i Kumanovski odrednjov. Poštovani moji soparnici, drugari, prijatelji i pisatelji, jaz veliki vreme to je tako kako što sme tukaj сега doždivo i da ne mogu zamaram samo na kratko, će vi postavim nekoliko tezi za vizijeta na Kumanovo. Jaz mnogo pati ovdje denovi se sostanuo i povoljen del od vas mi slušate mojite vizije, mojete programa, promocijata. Međutim, ti dam сега nekoliko te orijentacije. Po mojeta programa ima nekoliko segmenti. Za ovaj del na gradu koji je najurbaniji odel, najdobro izgledeni odel, sakam i potenciram kapitalните investicije, odnosno to se vika investicije od opšt interes na građanite. Lokalната samouprava
и граѓаните не се заинтересирани само за некој локален инфраструктурен проект. Битно е и она што се случува со градот. Јас сакам да кажам дека 5 први приоритети во мојата програма е економскиот развој. Бидејќи не е Куманово само осветлување, не е само улица, Куманово е горд, независно економски и прогресивно економски, Кумановец граѓанин достоен и горд. Да ја намалиме социјалата, да го зголемиме богатството на граѓаните. Јас предвидов отварање на економска зона во Атарата речица до Детоел, 60 хектари, 600.000 квадратни метри, 60 нови фабрики капацитети, 2500 вработувања, земјиштата е по општинска ингеренција, 1 евро квадрат без комунални, инфраструктурно ќе биде обработено и уредено, пат, канализационна и водоводна мрежа до пристапот до самата зона. Изградба на најголемиот енергетски капацитет во рионица за цврст отпад и производство на електрична енергија во Атарата до Брашане, заедно со чешката влада изработиме проект и физибилити студија, сега е во фаза на издавање на еколошка дозвола, 70 милиона евро инвестиција, 250 вработувања, еколошки најчист проект и производство на гојама 10 мегавати електрична енергија, енергетски ефикасен објект. Изградба на цевковот Глажѓа филтер станица, исто со европски фондови, проект сум го направил како председател на Североисточен регион, должина 16,5 километри, 5,5 милиона евро инвестиција, исто така ќе аплицираме со европски фондови. Завршување на комплексот, затворениот базен и аквапаркот во вашата близина, исто така почнување со изградба, поново ме кочи владата и комисија за градежна експанзија, Черномеско ќоше, комерцијално деловен комплекс, негде 7 милиони евро инвестиција со јавно приватно партнерство, завршување на гасификација и се тоа што го прави Куманово изминатиот период. Видите, почитувани граѓани, за секој проект ги дефинирав точно од кои фондови и од кои апликации ќе одиме. Проекти изградени, висина на коштање и начин на партнерство или инвестиција од општината. Затоа, јас да напишам тетрадка 100 страници, каде 95% не ги знаат кои се објекти, препишани, а некои голем процент и изградени објекти и излегуваат и ние имаме програма и визија. Немате никаква програма, немате никаква визија. Меѓутоа, сакам да продолжам тука на кратко да ги фокусирам работите. Се улица Пенинска и некои други улички пристапни кои треба да бидат завршени, бидејќи тоа е остана како реликвија од една градежно инвестицијска работа која не можеме да ја докучиме до крај од низа причини именно правни. Ние овдека ќе се посветиме повеќе на спортскиот, културниот и социјалниот дел во програмата. Јас сакам да истакнам пред вас дека во наредните 4 години ќе градиме врвни спортски екипи, ќе градиме школски, олимписки спорт, ќе градиме рекреативен спорт. Кошарката перспективно треба да влезе во АБА лигата и сега е во Бибо едни од најдобрите екипи, ќе влеземе и ќе водиме видна улога во спортот во Македонија. Ракометот ќе продолжи со своите успеси во ИКФ купот и ќе се бори за врвните достигнувања, женскиот ракомет, одбојката, борилачките спорти, велосипедизмот и се она што го чини кампусот на спортовите. А што да зборувам за културата? Најдобар доказ е 2012 година добивме во Париз точно од рацете на еден од најголемите културни идеолози на ВМРО, господинот Премеш, награда за најуспешна личност за 2012 година за подет на културата во Југоизточна Европа. Развој на културните настани, значи, ликовни колонии, кои се најмногу бројни во Куманово, концерти, музички фестивали, литературни читања, се оно што го прави културното биле ќе биде дел од нашата агенда. Социјалната програма, не знаеме, единствен град што има подршка на социјалци и стечеци за сметни вода и таа програма ќе ја прошириме и ќе ја надоградиме, како што Милова да каже Груевски, го цитираме негативно насека, бидејќи он сам надоградува, ништо не ствара. Ние вистински ќе го направиме тоа. Ќе го изградиме, бидејќи имаме маркица дом за деца од порака наша над 18 години со посебни потреби. Исто така единствен проект во Македонија над 18 години финансиран од општина. Значи, она што го правиме во област на културата, социјалната и спортот ќе биде уште двојно зголемено и ќе имаме гордост на културни и спортски град. Хајде на 24. Да излеземе, да дадеме подршка. Не само за Зоран Дамјановски е една
Eno Франция от сликата на Република Македонија. Давајќи глас за листа на Сојуз за Соединената социјалдемократски сојуз Васи Димитриевски, за Зоран Дамјановски, давате глас за Македонија, за една поинака Македонија, Македонија која ќе се ослободи од стегите на античко-изолациона врска која ја гради Никола Груевски, една прогресивна, европска и просперитетна Македонија. Број 42